हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम पढ़ा प्लस टू फर्स्ट ईयर एजुकेशन। पूर्वर आम पढ़ी शिक्षार मौलिक तत्व शिक्षार कार्य संपर्क में। आज आम पढ़ा शिक्षार अर्थ और शिक्षार कौन संज्ञा। शिक्षाविद माने कौन कौन मत सब रखी से संपर्क में आज आम जानिबा। शिक्षार अर्थ कौन? व्युत्पत्तिगत दृष्टि एजुकेशन बा शिक्षा शब्दटी तीन गोटी लाटिन शब्द जथा एडुकेयर, एडुकेटम, एडुशियर शब्द रू आसी। तीनोटी लाटिन शब्द मन रखिबा। एडुकेयर, एडुशियर, एडुकेटम। अभिधानगत अर्थ दृष्टिकोण एडुकेयर कहिले शिक्षित करिबा, लालन पालन करिबा बा वृद्धि रे सहायता करिबा को बुझाई थाए। कोगत दृष्टि ना अभिधानगत अर्थ दृष्टिकोण। अन्य भाषा रे कहिबाकू गले एक उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था माध्यम निर्दिष्ट लक्ष्य पूरण निमित्त शिशुर लालन पालन व्यवस्था को यह बुझाई था। अन्य अर्थ रे जदि आमे कहिबाकू जिबा गोटे उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था ही कौन करिवो ना गोटे शिशुर लालन पालन व्यवस्था को बुझाई था। कहीं ना गोटे उपयुक्त शिक्षा गोटे पिलाटी भल शिक्षा लाभ कले तार कौन से ता लक्ष्य रे पहुँची पारिबो। एडुशियर शब्दटीर अर्थ हेउची प्रकटित करिबा, प्रकाश करिबा बा उन्मेष साधना करिबा। एठारे ई रो अर्थ हेउची बाहर करिबा। ए जो फास्ट ई रहिला एहार अर्थ हेउची कोन बाहर करिबा एवं ड्यूशियर जो रहिला ताहार अर्थ हेउची कोन पथ प्रदर्शन करिबा बा बाटो देखाइबा बा अनग्रसर कराइबा। एही परिप्रेक्षी रे शिक्षा व्यक्ति मध्यरे रहिथिबा अंतर्निहित सारपूर्ण परिप्रकाश को बुझाई थाए। तृतीय लाटिन शब्दटी एडुकेटम शिक्षादान बा प्रशिक्षण कार्यक्रम को बुझाई थाए। ए जो तृतीय लाटिन शब्दटी रहिला एडुकेटम शिक्षादान बा प्रशिक्षण कार्यक्रम को बुझाई थाए। शिक्षा जो माने दान करछंती बा किछिटा तालीम तांको देउछंती बा किछिटा सिखौछंती पढौछंती ताकू बुझाई थाए। एडुकेयर शब्दटीर अर्थ होउची जत्न नेबा बा लालन पालन करबा। आमे पूर्वर पढ़ीचे यह शिक्षार एक बाह्य घटना बा कार्यक्रम अटे। यह शिक्षार गोटे माने कौन ता भितरु जोटा आसुथुबो बाहर गोटे एक्स्ट्रा कौन इनसिडेंट जोटा सेटा बा कार्यक्रम अटे। विशिष्ट शिक्षाविद तानुजांक मतरे शिशुटी कौन करे कदापि गोटे उच्चकूप सह तुलनीय नुहे। कदापि गोटे उच्चकूप सह से तुलनीय नुहे जो कूपरू खूब अल्प परिश्रम प्राकृतिक उपाय जल निर्गत होता है। शिशुटी कौन माने गोटे उच्चकूप नुहे। उच्चकूप अर्थ कहले कौन बुझा ना ये क्लीयरली देला कि जो कूपरे खूब अल्प परिश्रम प्राकृतिक उपाय जल माने कम परिश्रम करवा किंतु आशा बहुत रखा है। शिशुटी गोटे उच्चकूप हेबा बा उच्चकूप सहित शिशु को तुलना करबा ठीक नुहे। तेणु उभय एडुशियर एवं एडुकेटम जो शिक्षा शब्दटी व्युत्पत्ति होइछि बोली विश्वास करा जाउना नाही। यह सूचाई दिए जे शिक्षा एपरी एक बाह्य कार्यक्रम जहाँ व्यक्ति परिवेश को कौन करे ग्रहण करि थाए। शिक्षा गोटे एमिति बाह्य कार्यक्रम जोटा कि व्यक्ति परिवेश रू ही शिक्षा करि थाए। मात्र एडुशियर शब्दटीए सूचाई दिए जे यह एक अंतर विकास प्रक्रिया। एडुशियर शब्द कौन सूचाई दिए यह हूँ गोटे अंतर विकास प्रक्रिया। कौन सी एक बगीचार माली परी शिक्षक शिक्षार्थी प्राकृतिक अंतर्निहित प्रतिभार विकास निमंते उपयुक्त परिवेश स्थान एवं उपाय मान प्रदान करने आवश्यक। शिक्षक व्यक्ति मध्यरे लुकायित अवस्था रही समस्त ज्ञान मूल्यबोध एवं दक्षतार विकास निमंते उद्यम करिथाए। गोटाक माने कौन शिशु मध्य कौन सब लुचि रही लुकायित माने कौन लुचि रहिबा ता अवस्था रे तार ज्ञान मूल्यबोध एवं दक्षतार विकास केमती हम से संपर्क में उद्यम करिथाए। किए करथाए ना शिक्षाटा करिथाए। तेणु उपयुक्त ज्ञान और अंतर अनुभूति जहाँ सब होता है आम अंतर्भुक्त उपयुक्त ज्ञान रे जहाँ सब रही है जड़ित और अनुभूति साहाय्य शिक्षा व्यक्तिर अंतर्निहित
ସାରପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ତାର ମାନେ କ'ଣ, ସର୍ଟରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶଟା କରିଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା। ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନଙ୍କର ମତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଜାଣିବା। ଶିକ୍ଷା ପରି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଓ ଅମୃତରସ ବିଶିଷ୍ଟ ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ, ଚିନ୍ତାନାୟକ ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜଟିଳ ଧାରଣା ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ଧାରଣା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ କ'ଣ, ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କାମ। ସେମିତିକି ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜଟିଳ ଧାରଣା ଅଟେ। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣାଟା ରହିଯାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ତଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞାମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କେତେଗୋଟି ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମାନେ ତଳେ କେତେଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ମାନେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନଙ୍କର ମତ। ଋଗ୍ବେଦ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ପାଇଁ ସହାୟକ କରିଥାଏ। କେଉଁ ବେଦରେ, ନା ଋଗ୍ବେଦରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନିଜ ଉପରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତାପରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନିଜ ଉପରେ କେମିତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କେମିତି ନିର୍ଭର ନ କରିବ, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବ। ତା ସହିତ କ'ଣ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବ ନାହିଁ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କିଏ କରିଥିଲେ, ନା ଋଗ୍ବେଦ ମତରେ। ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଋଗ୍ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଏହିପରି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଗୁଣର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନା ମନେ ରଖିବ ଋଗ୍ବେଦ ମତରେ। ପୁନଶ୍ଚ ବୈଦିକ ମତକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଗଲେ ଜଣାଯାଏ ଉପନିଷଦ ମତରେ। ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା, ଉପନିଷଦ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ଏପରି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତ ପଥର ମାର୍ଗ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବା ସହ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କ'ଣ କରେ, ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ମତରେ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଭାଇ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଋଗ୍ବେଦ ମତରେ, ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଉପନିଷଦ ମତରେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ମତରେ। ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଠି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ବନେଇବି ଦେନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର କରିଦେବି, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ତଥା ସୁନାଗରିକ ରୂପେ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ, ନା ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରିଥାଏ, ନା ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଦେଶ ପ୍ରତି ତା'ର ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ବା ସୁନାଗରିକ ଭଲ ନାଗରିକ ରୂପରେ କ'ଣ କରେ, ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ମହାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ। ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଋଗ୍ବେଦ ମତରେ, ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଉପନିଷଦ ମତରେ, ତାପରେ ଜାଣିଲେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ମତରେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ। ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଥିଲା, ନା ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ନିଜକୁ ଭଲ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା। ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ନିଜକୁ କେମିତି ନିଜେ ଆମେ ଭେଟିବା। ଏହି ମତାନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ମାନବକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ତଥା ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାହା ମତରେ, ନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ। ତାପରେ ଶିଖ ଧର୍ମର ମହାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ଓ ମାନବ ସେବା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ନିଜର ଉପଲବ୍ଧି ଆଉ କ'ଣ, ନା ମାନବ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବେଦାନ୍ତବିତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଥିଲା, ନା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବେଦାନ୍ତବିତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଥାଏ, ନୀତିନିଷ୍ଠ ମାନେ ନିଜର ନୀତି ଉପରେ ବହୁତ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥାଏ। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଓ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଜୀବନଯାପନରେ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ'ଣ କରେ, ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ ତଥା
ବାସ୍ତବବାଦୀ ମହାମନୀଷୀ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମାନବର ଦୈବୀ ସତ୍ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଦୈବୀ ସତ୍ତାର ନିଜର ମାନେ କ'ଣ ନିଜେ କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ, ନିଜର ଦୈବୀ ସତ୍ତା ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଚରିତ୍ର ଗଠନର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ମାନବର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ତଥା ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ କରିବା ସହ ତାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ କରିଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ଏକ କ'ଣ କରିଥାଏ ସର୍ବଜନାଦୃତ ବାସ୍ତବ ସଂଜ୍ଞା ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାର ମହାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛେ ନା କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଋଗ୍ବେଦ ମତରେ, ଉପନିଷଦ ମତରେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ, ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ମତରେ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ମହାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ତାହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚରମ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା। କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷା ନା ଯେଉଁଟା ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଚରମ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମହାନ ଯୋଗୀ ତଥା ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ମହାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ଆତ୍ମବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶିକ୍ଷା କେଉଁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ନିଜର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ମତରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ମାନବର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଗୋଟେ ମଣିଷର କ'ଣ କରେ ନା ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଗୁଣ ଥାଏ ତାହାର କ'ଣ କରେ ବିକାଶ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଶିଶୁ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସର୍ବମୁଖୀ ଓ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ବୁଝାଏ। ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ଶିଶୁ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାର କ'ଣ ସର୍ବୋନ୍ମୁଖୀ ଓ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ବୁଝାଏ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ନିଜ ଆତ୍ମଜୀବନର ତାର ଆୟର ଆରମ୍ଭ। ଆୟଯୁକ୍ତ ଆରମ୍ଭ, ଆରମ୍ଭ। ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ନିମିତ୍ତ ମାନବାତ୍ମାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁଣର ଅଭ୍ୟାସକରଣ। କାହା ମତରେ ନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ମତରେ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କୋଠରୀ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର ତାକୁ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ସର୍ଟ ନୋଟ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ପଢ଼ିନେବ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ ସେଗୁଡ଼ା ତୁମେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିପାରିବ। ବହୁତ ସହଜ ହେବ ତୁମକୁ। କୋଠରୀ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ମାନବର ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ମଣିଷର ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ମାନେ ତା ଇଚ୍ଛାକୁ ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ କ'ଣ କରେ ତା ସହିତ ନା ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମିତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷାଟା। କାହା ମତରେ ନା କୋଠରୀ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ମତରେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଶିକ୍ଷାର କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ତ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ, ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ ତିନୋଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଡୁକେୟାର, ଏଡୁକେଟମ୍, ଏଡୁସିୟର। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ରେ କରିଦେବ। ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଯାହାର ବି ଯେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଚାରିବ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିନେବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଆଣିବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ।